آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اردو ادب کی تاریخ سے متعلق 50 اہم سوالات و جوابات۔ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، ہو سکتا ہے ان سوالوں میں سے کچھ سوال آپ کے امتحان میں ٹکرا جائیں۔ تو جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال، کسی زبان کی امتیازی آوازوں کا مطالعہ کس میں کیا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے فونیمیات۔ دوسرا سوال، قدیم ہند آریائی کو سدھیشور ورما نے کتنی منزلوں میں تقسیم کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 5۔ تیسرا سوال، کس عہد میں رگ وید، یجر وید، اتھر وید، سام وید لکھے جاتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے ویدک منزل۔ چوتھا سوال، پہلی پراکرت صرف اس زبان کو کہیں گے جس کا ادبی روپ پالی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مسعود حسین خاں۔ پانچواں سوال، ان میں سے کس میں کسی زبان کے آوازوں کے مخارج کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے صوتیات۔ چھٹا سوال، مندرجہ ذیل میں سے کون سا حرف دو لبی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے با۔ ساتواں سوال، مشرقی ہندی کی 3 خاص بولیاں کون سی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے پہلا آپشن اودھی، بنگھیلی، چھتیس گڑھی۔ آٹھواں سوال، مندرجہ ذیل میں اردو کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ہند یورپی۔ نواں سوال، قدیم ہند آریائی کا آخری دور کب تک مانا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے تیسرا 500 قبل مسیح۔ 10واں سوال، وسطی ہند آریائی دور کی ابتدا کب سے شروع ہوئی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے 500 قبل مسیح سے۔ 11واں سوال، پروفیسر گیان چند جین نے قدیم ہند آریائی کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 2۔ 12واں سوال، کس نے اردو کی جائے پیدائش اڑیسہ کو قرار دیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سہیل بخاری۔ 13واں سوال، ان میں سے کون سی بولی دہلی کے علاقوں میں بولی جاتی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے کرخنداری اردو۔ 14واں سوال، آریاؤں کی آمد ہندوستان میں کس سمت سے ہوئی؟ اس کا صحیح جواب ہے شمال مغرب سے۔ 15واں سوال، کھڑی بولی کس علاقے سے تعلق رکھتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مغربی یوپی۔ 16واں سوال، اردو کی لسانی تشکیل میں کس زبان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کھڑی بولی۔ 17واں سوال، پالی کس مذہب کی زبان مانی جاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بدھ مذہب کی۔ 18واں سوال، کس ماہر لسانیات نے اردو کو دراوڑی خاندان کی زبان کہا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سہیل بخاری۔ 19واں سوال، رامائن اور مہابھارت کی تخلیق کس دور میں ہوئی؟ اس کا صحیح جواب ہے کلاسیکل سنسکرت دور میں ہوئی۔ 20واں سوال، درج ذیل میں آ کو ترجیح دینے والی بولی کون سی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کھڑی بولی۔ 21واں سوال، دکن سے اردو کی ابتدا کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ اس کا صحیح جواب ہے نصیر الدین ہاشمی۔
22वां सवाल, दक्कनी जुबान में किस जबान के ज्यादा अल्फाज नहीं मिलते? इसका सही जवाब है भोजपुरी। 23वां सवाल, इलाहाबाद और बिहार के दरमियानी इलाके में कौन सी जुबान बोली जाती थी? इसका सही जवाब है अर्ध मगधी प्राकृत। 24वां सवाल, पिशाची प्राकृत बोली जाने वाली जबान का ताल्लुक कहाँ से है? इसका सही जवाब है पंजाब और कश्मीर से। 25वां सवाल, दो लफ्जों के ताल्लुक को जाहिर करने वाले हुरूफ को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है हुरूफ रब्त। 26वां सवाल, दो जुमलों को मिलाने वाले हुरूफ को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है हुरूफ अत्फ। 27वां सवाल, जो अल्फाज किसी जज्बे की शिद्दत या जोश में बेसाख्ता जबान से निकल जाए उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है हुरूफ फजाइया। 28वां सवाल, उस इल्म को क्या कहते हैं जो जबान की माहियत, तश्कील और उसके इर्तिकाई मराहिल से बहस करती है? इसका सही जवाब है लिसानियात। 29वां सवाल, कवाइद की उस शाख को क्या कहते हैं जिसमें लफ्ज और उसकी साख्त पर बहस की जाती है? इसका सही जवाब है सर्फ। 30वां सवाल, पहाड़ी जबानों में सबसे ज्यादा अहम जबान कौन सी है जिसको परबतिया या गोरखाली भी कहते हैं? इसका सही जवाब है नेपाली। 31वां सवाल, तारीख अदब उर्दू किसकी तसनीफ है? इसका सही जवाब है डॉक्टर जमील जालिबी। 32वां सवाल, अहद कदीम में कवाइद की बुनियादी इकाई किसको करार दिया जाता है? इसका सही जवाब है लफ्ज। 33वां सवाल, हिंदुस्तान में आर्यन लोग अपनी जुबान अपने साथ लाए वो क्या कहलाई थी? इसका सही जवाब है संस्कृत। 34वां सवाल, बुद्ध मजहब के बानी महात्मा बुद्ध ने किस जबान में अपने मजहब की इशाअत की? इसका सही जवाब है पाली जबान में। 35वां सवाल, इंसान के मुंह से बोलते वक्त जो कुछ निकलता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है लफ्ज। 36वां सवाल, वो लफ्ज क्या कहलाता है जिसके सुनने से कुछ भी मायने समझ ना आए? इसका सही जवाब है मुहमिल। 37वां सवाल, वो इस्म जो ना खुद किसी लफ्ज से बना हो और ना उससे कोई दूसरा लफ्ज बने क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है इस्म जामिद। 38वां सवाल, उर्दू की इब्तदा और नशोनमा पंजाब में हुई यह नजरिया किसने पेश किया? इसका सही जवाब है महमूद शिरानी। 39वां सवाल, उर्दू कवाइद की सबसे पहली तसनीफ का क्या नाम है? इसका सही जवाब है दरियाए लताफत। 40वां सवाल, पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ है? इसका सही जवाब है महमूद शिरानी। 41वां सवाल, उर्दू जुबान की तारीख किसकी तख्लीक है? इसका सही जवाब है मिर्जा खलील अहमद बेग। 42वां सवाल, उर्दू ज़बान और लिसानियात के मुसन्निफ का नाम बताइए। इसका सही जवाब है गोपी चंद नारंग। 43वां सवाल, मगरिबी अहद की बोलियों में कौन सी बोली शामिल नहीं है?
इसका सही जवाब है अवधि। 44वां सवाल, दक्कन से उर्दू की इब्तदा का नजरिया किसने पेश किया? इसका सही जवाब है नसीरुद्दीन हाशमी। 45वां सवाल, दर्ज झेल में से शौकत सब्जवारी की तसनीफ कौन सी है? इसका सही जवाब है उर्दू लिसानियात। 46वां सवाल, उर्दू की इब्तदा किस दौर में हुई? इसका सही जवाब है जदीद हिंद आर्याई दौर में। 47वां सवाल, तमाम अदबी प्राकृतों में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता अदबी प्राकृत कौन सी है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्री प्राकृत। 48वां सवाल, दर्ज झेल में किसका ताल्लुक वस्ती हिंद आर्याई दौर से नहीं है? इसका सही जवाब है अपभ्रंश। 49वां सवाल, मराठी का इर्तिका किस जबान से हुआ? इसका सही जवाब है महाराष्ट्री अपभ्रंश से। 50वां सवाल, इनमें से मगरबी हिंदी की बोली कौन सी है? इसका सही जवाब है हरियाणवी। इसके बाद है एक, दक्कन में उर्दू मसनवी का बाकायदा आगाज किस अहद से होता है? इस सवाल का जवाब हमें आप कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये सवालात और जवाबात आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और माफी चाहता हूँ, वीडियो थोड़ी देर से आ रही है क्योंकि तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे तो हमारे सीखना सिखाना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इसे आगे पहुंचाने में हमारी मदद करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।